Hello student, today we study a new chapter of 12th standard biology syllabus. The chapter name is Control and Coordination. We know the living organisms are classified into unicellular organisms and multicellular organisms on the basis of cell organization or body organization. In unicellular organisms, the control and coordination is very poor because there is no complexity, no organ and system formation. But in multicellular organisms, especially in animals, the organs and organ systems are well developed, and thus it requires well coordinated control and coordination. All, all functions of organ systems are simultaneously takes place in our body due to a well organized control system. In multicellular organism, especially in animals, all functions are working in all organ system in body is controlled by two ways. Number one is nervous coordination and number two is hormonal coordination. In unicellular organisms, due to simple organization, their life processes, there is no well developed coordination or not required the coordination and regulation. But in multicellular organisms, body organs and organ systems requires a control over their life processes as well as a coordination between the various systems to maintain homeostasis of the organisms. The homeostasis means the internal environment controlled at a optimum level or constant level. For example, the blood pressure of body, temperature of body, or water and salt balance maintained at a constant level by a process. The process is called as homeostasis. That means in our body there are several systems. All systems works together in coordination, and this coordination requires the nervous control and hormonal control. In plants and animals, both shows control and coordination mechanism. In plants, control and coordination by sending chemical signals and bringing about various types of movement takes place. In plants, the control and coordination is comparatively poor than animals. In plants, shows slow movements. For example, plant shows phototropic movement, that is the growth of plant towards light, growth of stem and leaves towards light. It is an example of phototropic movement. While in some plants or some uh, actions, chemotactic movement seen in plants. Thigmotopic movement, that is if you touch a such type of plant, the leaves automatically close down. This is a chemotactic movement, thigmotopic movement, that is response of stimulus to touch or contact. The phototropic movement, it is a popular example. The movement or the response of plants seen towards light, due to light. जर आपण खिडकीमध्ये एखादं प्लांट, पॉटेड प्लांट प्रकाशाच्या दिशेनं किंवा खिडकीजवळ जर ठेवला असेल,
तर द मुवमेंट ऑफ स्टेम ऑर लिव्ज टेक्स प्लेस टुवर्ड सनलाईट. म्हणजे खिडकीतून त्या फांद्या सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वाढतात. दिस इज ए सिग्नल ऑफ लाईट. म्हणजे द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस टुवर्ड सिग्नल ऑफ लाईट. दिस इज ए टाईप ऑफ मुवमेंट, chemotactic movement seen during pollen germination in angiospermic plant. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूवमेंट किंवा दुसरं एक एक्झाम्पल थिग्मोटॉफिक. काही वनस्पतीच्या पानांना जर स्पर्श केला, तुम्हाला माहीत आहे लाजोळ नावाची वनस्पती असेल किंवा ते काही जाती आहेत, त्याच्या पानाला जर आपण स्पर्श केला लगेच ती पानं मिटतात. पण ही जी काही मूवमेंट वनस्पतीमध्ये पाहायला मिळते, it is movement comparatively slow but shows movement in plants. What the examples of this movement of control and coordination seen in plants, but in animals, especially the higher vertebrates. म्हणजे उच्च वर्गीय जे पृष्ठवंशी प्राणी आहेत इन्क्लुडिंग ह्युमन show a gradual increase in the complexity of their control and coordination by giving both electrical and chemical signals. The electrical signals takes place or carried out with the help of nervous system, including brain, spinal cord and their nerves containing nerve cells. चेतापेशी असतात संवेदना ग्रहण करणाऱ्या आणि कॅरी करणाऱ्या. The electrical signals passes through this nervous system. The second control system is a chemical signal. This chemical signal includes the secretions secreted by some endocrine glands. The endocrine glands secrete the secretion which acts as a messengers, which carry out certain functions or initiate some functions. These are the chemical signals. The secretions are called as hormones, ज्याला आपण संप्रेरक म्हणतो. म्हणजेच अंतर्स्रावी ग्रंथी जे असतात इंडोक्राइन ग्लँड्स, त्या ज्या स्त्राव तयार करतात, दीज आर कॉल्ड ॲज केमिकल मेसेंजर्स, दॅट इज हार्मोन्स. आणि नर्वस सिस्टीम जे असते, इट रिसीव स्टिम्युलाय अँड इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिम्युलाय व्हेरी फास्ट. दिस टाईप ऑफ coordination is called as nervous coordination. It takes place with the help of electrical signals, while the chemical signals is due to secretion of hormones from endocrine glands. That means in our body all systems, all our functions are well coordinated by two ways. The first way is nervous coordination and the second way is hormonal coordination, includes hormones of different endocrine glands. Let us see the nervous coordination or control and coordination in lower organisms. The lower organisms includes invertebrate animals. There are number of phylums, including number of or millions of animals, shows the control and coordination in very poor level. व्हर्टिब्रेटच्या मानानं हे जे लोअर व्हर्टिब्रेट जे आहेत, अपृष्ठवंशी प्राणी ज्याला म्हणूया आपण, मग त्यामध्ये फोरिफेरा स्पंजवर्गीय प्राणी असेल. एक्झाम्पल स्पॉन्जेस, म्हणजे स्पंजवर्गीय प्राणी. द पोरिफेरा फायलम इन्क्लूड्स ऑल स्पॉन्जेस. त्या स्पॉन्जेसच्या बॉडीमध्ये जी नर्वस कोऑर्डिनेशन जे आहे, म्हणजे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, त्याचं मेकॅनिझम काय आहे ते बघूया आपण. द पोरिफेरा आर दिस मोस्ट प्रिमिटिव्ह ऑफ द ॲनिमल फायला. अगदी अप्रगत हा फायलम आहे, संघ आहे. इव्हन दो देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ सेल्स इन स्पॉन्जेस फॉर कॅरिंग आउट डिफरंट फंक्शन्स, ए प्रॉपर नर्वस सिस्टीम इज अबसेंट. म्हणजेच ऑल ॲक्टिव्हिटीज इन स्पॉन्जेस कंट्रोल बाय डिफरंट टाईप्स ऑफ नर्व सेल्स, बट ए पिक्युलर ऑर स्पेशल नर्वस सिस्टीम इज अबसेंट. जी आपल्यामध्ये असते असे वेल डेव्हलप्ड नर्वस सिस्टीम या स्पंज वर्गीय प्राण्यामध्ये पाहायला मिळत नाही. हायवर टू ब्रिंग अबाउट इफिशियंट वर्किंग ऑफ द बॉडी, these multicellular animals show division of labor. तर डिव्हिजन ऑफ लेबर याला आपण कामाची वाटणी असं म्हणतो.
अमंग दी सेल. म्हणजे या पोरीफेरा किंवा स्पंजवर्गीय प्राण्यामधील ज्या डिफरंट टाईप्स ऑफ सेल्स असतात त्या वेगवेगळ्या कामं करत असतात. दॅट इज इट शोज डिव्हिजन ऑफ लेबर. दिस लीड्स टू स्पेशलायझेशन ऑफ सेल्स फॉर द व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीज लाईक डायजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिशन अँड अदर्स. म्हणजेच वेल डेव्हलप्ड ऑर्गन सिस्टीम नसल्यामुळं इथं ज्या डिफरंट सेल्स पाहायला मिळतात त्या डिफरंट टाईप्स ऑफ सेल डिफरंट टाईप्स ऑफ फंक्शन्स कॅरी आउट करत असतात, लाईक डायजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिशन अँड अदर्स. लॅटर इन दी हायर ॲनिमल्स फायला द डिफरंट सेल्स फॉर्म टिश्यू. म्हणजेच जे व्हर्टिब्रेट्स आपल्याला पाहायला मिळतात, मॅमल्स असेल किंवा ऑल हायर व्हर्टिब्रेट्स इन्क्लुडिंग बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ॲम्फिबिया ऑर ह्युमन मॅमेलिया, यामध्ये वेल बॉडी ऑर्गनायझेशन पाहायला मिळतं, ज्याला आपण लेवल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन असंही म्हणतो. जे आवर बॉडी शोज मिलियन्स ऑफ सेल्स, बिलियन्स ऑफ सेल्स. द सेल्स हॅव्हिंग सिमिलर साईज फंक्शन्स फॉर्म टिश्यूज. जे बॉडी ऑर्गनायझेशनमध्ये पहिला घटक जो असतो तो सेलचा असतो. सिमिलर सेल्स किंवा समान कार्य करणारे सेल्स एकत्र येतात, टिश्यू बनतो, ऊती बनते. समान कार्य करणारे ऊती एकत्र येतात, अवयव बनतात, ऑर्गन्स बनतात. समान कार्य करणारे ऑर्गन एकत्र येतात, दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असेल, रेस्पिरेटरी सिस्टीम असेल, एक्सक्रिटरी असेल, म्हणजे विविध कार्य करणाऱ्या सिस्टीम तयार होतात, विच मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर फॉर स्मूथ इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये विविध ऑर्गन एकत्र येतात, ऑर्गन सिस्टीम बनतात. म्हणजे आवर बॉडी शोज व्हेरियस टाईप्स ऑफ सिस्टीम्स. फॉर एक्झाम्पल डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असेल, रेस्पिरेटरी सिस्टीम असेल, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल, नर्वस सिस्टीम असेल, अशा विविध सिस्टीम जे आहेत त्यांचं कार्य सलगपणे, सुरळीतपणे, कुठल्याही कार्यामध्ये अडथळा न आणता इन ऑर्डिनेटेड मॅनर चालू असतं. कुठेही त्यामध्ये खंड असत नाही. असं असत नाही एका सिस्टीमचं काम चालू आहे, बाकीच्या सिस्टीमचं काम बंद आहे, असं आपल्या बॉडीमध्ये असत नाही. तर ह्या सर्व सिस्टीम अहोरात्रपणे सायमल्टेनियसली त्याचं वर्किंग चालू ठेवतात. कुठल्याही कार्यामध्ये किंवा इतर संस्थांमध्ये, सिस्टीममध्ये कुठेही अडथळा तिथं तयार होत नाही. दिस इज कॉल्ड ॲज कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. आता हे फंक्शनिंग जे आहे, स्मूथ फंक्शनिंग, इट इज टेक्स प्लेस विथ वेल कोऑर्डिनेशन, control and coordination. Also, the organism must be able to respond and coordinate with respect to various stimuli or changes in the external environment. आता जसं इंटरनल इन्व्हायरमेंट जे आहे, ज्याला आपण होमिओस्टॅसिस म्हणतो, म्हणजे कॉन्स्टंट ब्लड प्रेशर मेंटेन केला जातो. जर आपण वर्किंग स्टेटमध्ये गेलो तर आपोआप नॅचरली आपला ब्लड प्रेशर वाढतो, बॉडी टेम्परेचर राईज होतं, वॉटर लेवल कमी होते. रेस्टिंग पिरियडमध्ये तो आपण रिकवर करतो. म्हणजे आपली बॉडी ॲटोमॅटिकली पुन्हा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवलला आणते. आपलं पाणी वॉटर लेवल कमी झाले असेल, तहान लागते, आपण पाणी पितो, वॉटर लेवल मेंटेन केली जाते. तसं बॉडी टेम्परेचर कमी केलं, हार्टबीट जे वाढलेलं आहे ते कमी केलं जातं. दिस इज कॉल्ड एज होमिओस्टॅसिस. म्हणजे हे इंटरनल इन्व्हायरमेंट जसं ॲटोमॅटिकली आपली बॉडी ॲडजस्ट करते, होमिओस्टॅसिस, इट इज ड्यू टू वेल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. तसं आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये एखादा चेंज किंवा बदल घडला तर त्यानुसार प्रतिसाद देण्याची क्षमताही आपल्या बॉडीमध्ये असते. थंडीच्या दिवसामध्ये आपण उबदार कपडे घालतो किंवा समर सीझनमध्ये जर हॉट क्लायमेट असेल तर टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी आपण विविध उपाय योजतो. फॅन असेल, ए सी असेल. तर जसं आउटर इन्व्हायरमेंट आहे तसं रिस्पॉन्स देण्याची क्षमता ही आपल्यामध्ये असते. म्हणजे इट इज ए एक्झाम्पल ऑफ वेल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. आता या लोअर ॲनिमलमध्ये आता पाहिल्याप्रमाणे पोरीफेरा फायलम पाहिला, इन्क्लुडिंग स्पॉन्जेस. आता त्याशिवाय अपृष्ठवंशी प्राण्यामध्ये अनेक फायलम आहेत, संघ आहेत. त्यामध्ये सिलेंट्रेटा फायलम आहे, त्यातला हायड्रा ॲनिमल आहे. प्लॅटीहेल्मिंथिस, ज्याला आपण चपटेकृमी म्हणूया, आपण याला एक्झाम्पल दिले प्लॅनेरिया. या ॲनिमलमधील जर आपण कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन पाहिलं
तर इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय नर्वस सिस्टीम. म्हणजे हे जे लोअर ॲनिमल जे आहेत याच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम डेव्हलप झालेली असते. पण ही नर्वस सिस्टीम जी असते ती व्हर्टिब्रेट किंवा मॅनमध्ये जशी नर्वस सिस्टीम असते अशी वेल डेव्हलप्ड पाहायला मिळत नाही. जसं इन ह्युमन नर्वस सिस्टीम इज वेल डेव्हलप्ड, शोज ब्रेन इन ब्रेन बॉक्स, स्पायनल कॉर्ड इन व्हर्टिबल कॉलम, आणि मग ब्रेन असेल किंवा स्पायनल कॉर्ड असेल, इट शोज नंबर ऑफ नर्व्स, चेता असतात. दिस नर्व्स बायफर्गेट ब्रांचेस इंटू डिवाइड्स इंटू ब्रांचेस अँड रीब्रांचेस असे हे चेतातंतू तयार होतात. म्हणजे अशी ही डेव्हलप्ड नर्वस सिस्टीम आपल्या मॅमलमध्ये इन्क्लुडिंग ह्युमनमध्ये पाहायला मिळते. अशी ही डेव्हलप्ड किंवा विकसित अशी चेतासंस्था हायड्रा किंवा प्लॅनेरिया अशा लोअर ॲनिमलमध्ये पाहायला मिळत नाही. नर्वस सिस्टीम असते पण इट इज व्हेरी प्रिमिटिव्ह. आता हायर ॲनिमलमध्ये इन्क्लुडिंग ह्युमन ही नर्वस सिस्टीम इट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स. इट इज डन बाय टू कोऑर्डिनेटिंग सिस्टीम. म्हणजे मग सांगितल्याप्रमाणे म्हणजे मॅमल असेल इन्क्लुडिंग ह्युमन, ऑल फंक्शन्स और वर्किंग ऑफ ऑर्गन सिस्टीम इज रेग्युलेटेड or controlled by two ways. Number one is nervous system. जी इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू काही कार्य तिथं नियंत्रित केली जातात किंवा रेग्युलेट केली जातात. आता काही कार्य जे असतात म्हणजे इट रिक्वायर मच टाईम. आता स्लोअर रेटमध्ये ही काही कार्ये कंट्रोल केली जातात. फॉर एक्झाम्पल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ बॉडी असेल, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट असेल, रिप्रोडक्शन प्रोसेस असेल, तर अशी काही कार्य असतात. तर हे स्लो रेटमध्ये चाललेले असतात आणि ही कार्ये रेग्युलेट करण्याचं काम इट इज कंट्रोल बाय इंडोक्राईन कंट्रोल सिस्टीम. आता इंडोक्राईन कंट्रोल सिस्टीम म्हणजे काय, तर इंडोक्राईन सिस्टीम इन्क्लूड्स नंबर ऑफ इंडोक्राईन ग्लँड्स, ज्यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये काही आंतरस्रावी ग्रंथी आहेत. फॉर एक्झाम्पल पिट्युटरी ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड. देअर सेक्रेशन इज कॉल्ड एज हार्मोन्स. द हार्मोन्स goes to target organ through blood and regulate some functions in our body, number of functions in our body. म्हणजेच आपल्या शरीरातील जी विविध कार्ये चालतात, काही कार्ये नर्वस सिस्टीम थ्रू कंट्रोल केली जातात आणि ज्या कार्यासाठी वेळ किंवा स्लो रेटमध्ये कार्य चालतात, मच टाईम रिक्वायरमेंट त्याला असते, अशी कार्ये ग्रोथ डेव्हलपमेंट असेल, रिप्रोडक्शन असेल, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स असतील, तर अशी जी कार्य असतात इट इज कंट्रोल बाय इंडोक्राईन सिस्टीम बाय सेक्रिशन ऑफ हार्मोन्स बाय इंडोक्राईन ग्लँड्स. लेटस वी स्टडी द नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा. हे पहिला पार्ट आपण पाहतो आहे नर्वस कोऑर्डिनेशन, आणि त्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या पार्टमध्ये चॅप्टरच्या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हा कंट्रोल सिस्टीमचा दुसरा भाग पाहायचा आहे. आता यातला फरक आपल्याला थोडासा माहीत झाला की नर्वस सिस्टीम कंट्रोलिंग सिस्टीम जी आहे इट कंट्रोल्स सम फंक्शन्स इन आवर बॉडी इन व्हेरी फास्ट रेट. फॉर एक्झाम्पल काही रिफ्लेक्स ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळतात. व्हाईल वॉकिंग जर डस्ट पार्टिकल आपल्या डोळ्यामध्ये गेले तर लगेच आपल्या ज्या आयलिड्स असतात, पापण्या असतात, त्या लगेच क्लोज होतात किंवा त्याची वेगानं उघडझाप होते. किंवा दुसरे एक्झाम्पल आपण घेऊया. इफ वी क्रॉस ए रोड अँड यू सी ए कार कमिंग, इमिजिएटली युअर फीट स्टॉप्स. इट इज ए एक्झाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन. आता ह्या ज्या संवेदना ग्रहण करणं आणि त्याला ताबडतोब प्रतिसाद देणं, रिस्पॉन्स देणं, ह्या सगळ्या क्रिया अगदी म्हणजे कमी कालावधीमध्ये घडवाव्या लागतात आणि जी सिस्टीम ह्या सर्व क्रिया ॲटोमॅटिकली घडवून आणते ते जे कोऑर्डिनेशन जे आहे इट इज कॉल्ड ॲज नर्वस कोऑर्डिनेशन. आता हे नर्वस कोऑर्डिनेशन कन्सिस्ट ऑफ वेल डेव्हलप्ड नर्वस सिस्टीम इन आवर बॉडी, ज्याला मराठीमध्ये आपण चेतासंस्था असं म्हणतो. आता ही चेतासंस्था म्हणजेच नर्वस सिस्टीमचे प्रमुख 3 प्रकार असतात. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम अँड ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. आता सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इट इज ए मेन नर्वस सिस्टीम इन आवर बॉडी. आणि मग आपल्यामध्ये या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे मुख्य 2 ऑर्गन असतात. नंबर 1 ब्रेन इज
ब्रेन प्रेझेंट इन ब्रेन बॉक्स, ज्याला क्रॅनियम म्हणूया आपण, अँड स्पायनल कॉर्ड इन व्हर्टिबल कॉलम. आणि मग त्यापासून निघणाऱ्या ज्या नर्व्ज असतात, इट फॉर्म्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमचे अलाइड काही ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीमचे गॅंग्लियॉन असतात. तर अशा प्रकारे म्हणजे नर्वस सिस्टीमचे 3 प्रकार पाहायला मिळतात आपल्या ह्युमनमध्ये किंवा मॅमल्समध्ये: सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम अँड ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. तर हायर ॲनिमलमध्ये किंवा मेनली इन ह्युमन आपल्याला डिटेल्ड नर्वस सिस्टीम पाहायची आहे. आता हे नर्वस सिस्टीम पाहत असताना सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, त्यामधले 2 पार्ट ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड, त्यानंतर पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम इन्क्लूड नर्व्ज अरायझिंग फ्रॉम ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड, आणि मग शेवटी ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम म्हणजे हार्ट, लंग. काही कार्य ॲटोमॅटिकली आपल्या बॉडीमध्ये कार्यरत आहेत, त्या कार्यावर आपलं कंट्रोल असत नाही, आणि अशी कार्य नियंत्रित करण्याचं काम जी चेतासंस्था करते, इट इज कॉल्ड ॲज ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. तर हा थोडासा म्हणजे ह्युमनमध्ये ही नर्वस सिस्टीम कशी असते आणि त्याचा थोडासा आपण आढावा घेतला. आता ह्या पहिल्या पार्टमध्ये आपल्याला नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा आणि प्लॅनेरिया पाहायचं आहे. आता हायड्रा आणि प्लॅनेरिया दीज आर इनव्हर्टिब्रेट ॲनिमल. हायड्रा ॲनिमल बिलॉंग्स टू सिलेंट्रेटा फायलम. Let us you see the diagram of nervous system in hydra and in planaria. Hydra, it is an aquatic animal. While planaria, it is also aquatic animal. Hydra belongs to Coelenterata phylum. इनव्हर्टिब्रेटचे 10 फायलम असतात, त्यातला सिलेंट्रेटा म्हणजे ही बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक असते. हा फ्रेश वॉटर ॲनिमल आहे, व्हेरी स्मॉल असतो. तसा प्लॅनेरिया हा फ्लॅट म्हणजे चपटे क्रिमी म्हटलं जातं. ही पानासारखं याचं शरीर आहे. आता ह्या प्लॅनेरिया पॅरासाईट आहे. आता याची बॉडी पानासारखी आहे. हा हेडचा रिजन आहे, हा बॉडीचा भाग जो आहे. आणि ब्ल्यू कलरनं हे नर्व फायबर दाखवलेले आहेत, नर्व कॉर्ड्स आहेत. आता हे वेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे, हा डॉर्सल नर्व कॉर्ड आहे, हे नर्व रिंग आहे. इट फॉर्म्स ब्रेन म्हणजे हा प्रिमिटिव्ह ब्रेन म्हणून काम करतो. आता नर्व कॉर्ड मेन नर्वस सिस्टीमचे 2 भाग आहेत, कॉर्ड आहेत. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल ऑफ द ॲनिमल. दोन्ही नर्व कॉर्ड जे असतात, इट इज कनेक्टेड बाय ट्रान्सवर्स ब्रांचेस. इट फॉर्म ए लॅडर लाईक स्ट्रक्चर. हे शिडीसारखं एक स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. आता त्यामध्ये नर्व फायबर जे असतात किंवा नर्व कॉर्ड जे असतात, इट इज मेडअप ऑफ नर्व सेल्स. चेतापेशी असतात. इट हॅज ए ॲबिलिटी टू रिसिव्ह द स्टिम्युलाय किंवा इट कोऑर्डिनेटेड द बॉडी सेल्स इन वेल कोऑर्डिनेटेड मॅनर किंवा ऑन द बेसिस ऑफ देअर सिग्नल. तर अशा प्रकारे हे गॅंग्लियॉन असतात, म्हणजे इट फॉर्म ब्रेन. आणि व्हेंट्रल साईडला व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साईडला डॉर्सल नर्व कॉर्ड, आणि दोन्ही कॉर्ड जे असतात दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द ट्रान्सवर्स ब्रांचेस कॉल्ड ॲज नर्व फायबर्स. ठीक आहे. आता हायड्रा जो आहे, इट इज ए ॲक्वॅटिक ॲनिमल. ॲक्वॅटिक ॲनिमलमध्ये आता हा सबस्ट्रॅटमला अटॅच्ड भाग असतो, त्याला फूट म्हणलं जातं. हा बॉडीचा भाग आहे. इट इज व्हेरी स्मॉल ॲनिमल, फ्रेश वॉटर ॲनिमल, फाउंड इन पॉन्ड्स. हा सबस्ट्रॅटम किंवा तळाशी अटॅच असणारा भाग आहे. याला होल्ड फास्ट असंही म्हटलं जातं. हा बॉडीचा भाग आहे. इथं माउथ आहे आणि दीज आर फिंगर लाईक टेंटॅकल्स फॉर कॅचिंग दी प्रे. प्रे म्हणजे भक्ष्य पकडण्यासाठी ही नॅचरल याची प्रोव्हिजन आहे. इथं माउथ आहे. आणि मग हे जे आत नेटवर्क जे फायबरचं दिसतं, इट इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व फायबर्स. इट इज कॉल्ड ॲज नर्व नेट. आता नर्व नेट इट इज फॉर्म बाय नर्व सेल. चेतापेशी एकमेकाला कनेक्ट होतात आणि चेतातंतू तयार करतात. ज्या ठिकाणी 2 चेतापेशी एकत्र येतात तिथं एक गॅप असतो, त्याला सिनॅप्स म्हटलं जातं. आणि थ्रू सिनॅप्स हा इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आहे तो कॅरी करण्याचं काम होतं.
एका सेलपासून दुसऱ्या सेलपर्यंत, म्हणजेच एका नर्व फायबरच्या टोकापासून दुसऱ्या नर्व फायबर टोकापर्यंत हा इलेक्ट्रिक सिग्नल कॅरी केला जातो. आता हा जो सिग्नल आहे इट इज रिसिव्ड बाय एनी पॉईंट किंवा सेन्सेशन स्टार्टेड ॲट एनी पॉईंट. आता हे टेंटॅकलमध्ये सुद्धा हे नेटवर्क ऑफ नर्व फायबर आहे. आता ॲक्वेटिका आहे, याचं फूड जे आहे ते आहे बॅक्टेरिया किंवा प्रोटिस्ट, आयम्बा असेल, पॅरामेशिया असेल, बॅक्टेरिया हे कॅप्चर करतो आणि त्याच्यावर तो गुजराण करत असतो. टेंटॅकल्स आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द नर्व नेट किंवा नर्व फायबर्स. हे चेतातंतू याच्यामध्ये असतात, हॅव्हिंग नर्व सेल्स, चेतापेशी असतात. आता समजा या एका टेंटॅकलला बॅक्टेरियाचा स्पर्श झाला. आता हे सेन्सेशन इमिजिएटली रिसिव्ड बाय द नर्व नेट किंवा नर्व फायबर ऑफ दिस टेंटॅकल. इमिजिएटली हा सिग्नल बाकी सगळ्या टेंटॅकलना कॅरी केला जातो. इमिजिएटली हे टेंटॅकल आर स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स बॅक्टेरिया आणि मग जी ॲक्शन होते बॅक्टेरिया, ऑल टेंटॅकल ॲक्टिव्ह झाल्यामुळे बॅक्टेरिया कॅप्चर केला जातो आणि माउथमध्ये तो इनगल्प केल्यावर ढकलला जातो. अशा पद्धतीनं स्टिम्युलस कुठेही तयार होतो किंवा सेन्सेशन कुठेही स्टार्ट होतं, जिथं स्टार्ट होईल ते सिग्नल इट इज इमिजिएटली स्प्रेड इन ऑल टेंटॅकल्स इन ऑल सेल्स इन हायड्रा बॉडी ड्यू टू रॅपिड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. तर हा हायड्राच्या बॉडीमध्ये देर इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व फायबर्स, म्हणजे प्रिमिटिव्ह नर्वस सिस्टीम पाहायला मिळते. तसं ह्या प्लॅनेरियाच्या बॉडीमध्ये सुद्धा ही प्रिमिटिव्ह नर्वस सिस्टीम पाहायला मिळते. आता ह्या दोन्ही नर्वस सिस्टीमचं कम्पॅरिझन ह्युमन नर्वस सिस्टीमचं जर केलं तर ह्युमन नर्वस सिस्टीम इट इज अ व्हेरी डेव्हलप्ड नर्वस सिस्टीम इन्क्लुडिंग ब्रेन इन ब्रेन बॉक्स, स्पायनल कॉर्ड इन व्हर्टिबल कॉलम आणि नर्व अरायजेस फ्रॉम ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड कॉल्ड क्रॅनियल नर्व्स अँड स्पायनल नर्व्स. अशी वेल डेव्हलप्ड नर्वस सिस्टीम आपल्या ह्युमनमध्ये किंवा ऑल मॅमल्समध्ये पाहायला मिळते. पण हे जरी लोअर किंवा अप्रगत जर ॲनिमल जरी असले तरी त्यामध्ये ही प्रिमिटिव्ह टाईपची नर्वस सिस्टीम पाहायला मिळते आणि ऑल ॲक्टिव्हिटीज अँड फंक्शन्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस टाईप ऑफ प्रिमिटिव्ह नर्वस सिस्टीम. ठीक आहे. तर ह्या हायड्रामध्ये जे आता आपण म्हणजे हायड्रा ॲनिमल कसा असतो हे थोडंसं आपल्याला माहीत झालेलं आहे. त्याचं नर्वस नेटवर्क पाहिलं आपण, टेंटॅकल्स पाहिले, टेंटॅकलमध्ये नर्व कसे असतात हेही पाहिलं. हायड्रा ए नायडेरियन म्हणजे सिलेंट्रेट ॲनिमल आहे. शोज प्रिमिटिव्ह नर्वस सिस्टीम इन दी फॉर्म ऑफ डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम. जे आपण आता दाखवली, दिस नर्वस सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम. इन नायडेरियन्स, द नायडेरियन्स आर दी फर्स्ट ॲनिमल ग्रुप शोविंग ट्रू सिम्पल नर्वस सिस्टीम. म्हणजेच हायड्रा किंवा सिलेंट्रेटा ॲनिमलपासून पुढच्या फायलममध्ये ही नर्वस सिस्टीम पाहायला मिळते. हायड्राच्या खाली लोअर जे ॲनिमल जे असतात इट डू नॉट शोज सच टाईप ऑफ सिम्पल नर्वस सिस्टीम. दिस सिम्पल नर्वस सिस्टीम शोज सेन्सरी सेल्स, संवेदना ग्रहण करणाऱ्या, द नर्व सेल्स or neurons along with their fibers. The nerve cells are distributed throughout the body and interconnected to each other by synapses between their fibers to form the nerve net. The nerve net तुम्हाला दाखवलं. There are two nerve nets present in the mesoglea. Mesoglea ही wall असते, hydrostatic skeleton. One connected toward the epidermis. Epidermis is the outer skin. And second toward the gastrodermis. आतली स्किन असते. देर आर सेन्सरी सेल्स स्कॅटर्ड इन द बॉडी वॉल अँड टेंटॅकल्स बट सेन्स ऑर्गन्स आर ॲबसेंट. म्हणजे सेन्स ऑर्गन जे आपल्यामध्ये वेल डेव्हलप्ड असतात, आयज, इयर वगैरे वगैरे, नोज म्हणूया आपण, सच टाईप ऑफ सेन्स ऑर्गन्स आर कम्प्लिटली ॲबसेंट इन हायड्रा बट सेन्सरी सेल्स स्कॅटर्ड इन द बॉडी वॉल थ्रूआउट बॉडी वॉल. आणि त्यामुळं बॉडीवॉल कुठं सेन्सेशन मिळालं की ते ॲक्टिव्ह होतात आणि आपलं काम करत असतात. न्यूरॉन्स हॅव फायबर्स बट देर आर नो सेन्सरी अँड मोटार नर्व्स. आता हे नर्व नेटमध्ये जे नर्व फायबर्स असतात, चेतातंतू असतात, ते एकाच प्रकारचे असतात. ह्युमनमध्ये किंवा ऑल मॅमल्समध्ये हे चेतातंतू दोन प्रकारचे असतात. ऑन द बेसिस ऑफ देअर फंक्शन, सेन्सरी ऑर मोटार नर्व्स. सेन्सरी नर्व
receives stimuli and carries towards brain. म्हणजे सेन्स ऑर्गन जे स्टिम्युलाय रिसीव करतात, सेन्स ऑर्गनपासून ब्रेनपर्यंत सेन्सरी स्टिम्युलस सेंड करणं, इट इज अ फंक्शन ऑफ सेन्सरी नर्व फायबर. आणि ब्रेननं दिलेला आदेश, ऑर्डर म्हणूया आपण, मसल किंवा ग्लँड इथंपर्यंत कॅरी करण्याचं काम ज्या नर्व करतात त्याला मोटार नर्व म्हटलं जातं, मोटार नर्व फायबर्स. तसं हे प्रकार हायड्रामध्ये पाहायला मिळत नाहीत. द नर्व इम्पल्स शोज नो पोलॅरिटी ऑर डायरेक्शन, युनिडायरेक्शन वगैरे असं असत नाही. इन हायड्रा ॲक्टिवेशन ऑफ सेन्सरी सेल्स प्रोड्युस्ड ॲट एनी पॉईंट and from this point impulses can be carried throughout the body in any direction. कुठल्याही दिशेला ते कॅरी केले जातात, thus bringing movement of the body or tentacles. For example, catching of prey during feeding. The diffuser type of nervous system is the first important landmark in nervous system. It is seen in the phylum Ctenophora as well as in the enteric system of gut wall of higher animals including man. आता हे नेटवर्क ऑफ नर्व फायबर्स कुठल्याही पॉईंटला जर स्टिम्युलस आला तर कुठल्याही दिशेला तो सिग्नल पास होतो, म्हणजे आपल्याप्रमाणे तो युनिडायरेक्शनल असू शकत नाही. ही प्लॅनरीची नर्वस सिस्टीम आहे. आता फ्लॅटवर्म किंवा चपटेकृमीमध्ये एक्झाम्पल प्लॅनेरिया नर्वस सिस्टीम कशा प्रकारची आहे डायग्राममध्ये पाहायला आपण. प्लॅनेरिया इज अ फ्लॅटवर्म, चपटेकृमी म्हणूया आपण, बिलॉंगिंग टू द फायलम प्लॅटीहेल्मिंथिस. इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव्ह ॲनिमल विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम लोकेटेड ऑन द व्हेंट्रल साईड ऑफ बॉडी. आता जे नर्व कॉर्ड आणि नर्व रिंग, इट फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. इट कन्सिस्ट ऑफ ए मास ऑफ सेरेब्रल or cephalic ganglion appearing like an inverted U-shaped brain. These lie in the anterior or head region. ज्या ब्रेन रिंग जे असतात त्यालाच ब्रेन म्हटलं जातं. इट इज लोकेटेड इन हेड रिजन अँड फॉर्म इच गॅंग्लिऑन अराइज 9 branches toward the outer side. Ventrally, from cerebral ganglia arise a pair of ventral nerve cord VNC which runs posteriorly are interconnected to each other by transverse nerve or commissure in a ladder-like manner. हे मग काय सांगितल्याप्रमाणे हे जे व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड आणि डॉर्सल नर्व कॉर्ड याच्यामध्ये सेंट्रल कमिशर असतात किंवा नर्व फायबर असतात. इट फॉर्म ए लॅडर लाईक स्ट्रक्चर. ठीक आहे. फ्रॉम द व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड अरायजेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम किंवा प्लेक्सेस. The peripheral nervous system include sensory cells arranged in lateral cords in the body. A pair of photosensory structure. The eyes are located on dorsal side of brain and single sensory cells scattered in the body. There is a high level of specialization in the formation of neurons as electrically signaling cells and also in the entire system gradually form a diffuse nervous system to a centralized nervous system. The expansion into a properly organized system involving the brain, its gradual expansion in size and functions. This has led to centralization of various sense organs assisting in coordinating the internal environment with that of the external environment. Their evolution of a complex networking system another efficiently transmit signal between one part or organ of the body and another. आता याच्यामध्ये आजच्या या प्रिमिटिव्ह भागामध्ये आपण साधारणतः की मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असो किंवा युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असो, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन हे कोणत्या स्वरूपाचं आहे की लोअर ऑर्गॅनिझम लाईक हायड्रा प्लॅनेरिया असेल, याचं कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन इट इज रेग्युलेटेड बाय सिम्पल नर्वस सिस्टीम. बट इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम लाईक ह्युमन अँड अदर मॅमल, द कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन इज कॅरीड आउट बाय 2 ways. नंबर 1 इज नर्वस कोऑर्डिनेशन अँड नंबर 2 इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. आता आज आपण फक्त
लोअर ऑर्गॅनिझम जे आहेत, फॉर एक्झाम्पल हायड्रा अँड प्लॅनेरिया, दीज आर इनव्हर्टिब्रेट, अपृष्ठवंशी प्राणी आहेत आणि याच्यामध्ये जे विविध कार्य कंट्रोल केली जातात, इट इज विथ द हेल्प ऑफ सिम्पल नर्वस सिस्टीम कन्सिस्टिंग नर्व फायबर्स, नर्व कॉर्ड्स अँड नर्व सेल्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट अँड सिम्पल नर्वस सिस्टीमचा हा भाग आपण इथं थांबवतो आहे. आता पुढच्या पिरियडला आपण या नर्व सेल कशा असतात, न्यूरोग्लियल सेल्स कशा असतात आणि इलेक्ट्रिक सिग्नल त्या एका सेलपासून दुसऱ्या पर्यंत कसा जातो, दोन नर्व सेल जिथं मिळतात, तो जो गॅप असतो त्याला सिनॅप्स म्हणूया आपण. तर हे केमिकल सिग्नल जे असतात किंवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जे असतात ते कसे पास होतात, चेतापेशीचे प्रकार जे आहेत, तो प्रिमिटिव्ह पार्ट किंवा एकंदरीत संवेदना कशी वहन केली जाते, 1-2 पिरियडमध्ये हा भाग आपण अभ्यासायचा आहे. आणि पुढच्या मेन पार्टमध्ये सेंट्रल नर्वस किंवा नर्वस सिस्टीम इन मॅन, म्हणजे आपल्यामध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जी चेतासंस्था बनलेली असते विकसित अशी, त्याचे 3 प्रकार जे असतात, CNS, PNS आणि ANS. आता त्यामध्ये ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डचा मोठा वाटा असतो. डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन असेल, स्पायनल कॉर्ड असेल किंवा स्पायनल नर्व्ज असतील. तर या सर्व पार्टचा आपण डिटेल अभ्यास स्टेप बाय स्टेप मोठा चॅप्टर आहे. नर्वस कोऑर्डिनेशन झाल्यानंतर चॅप्टरचा दुसरा भाग आहे किंवा कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनचा दुसरा भाग जो आहे, इट इज कॉल्ड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. आता या हार्मोनल कोऑर्डिनेशनमध्ये इट इन्क्लूड्स नंबर ऑफ इंडोक्राइन ग्लँड्स. आता इंडोक्राइन ग्लँड्स म्हणजे आंतरस्रावी ग्रंथी असतात. आता ह्या ग्रंथी शरीराच्या विविध भागामध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल पिट्युटरी ग्लँड लोकेटेड बिलो द ब्रेन, थायरॉइड ग्लँड लोकेटेड इन नेक रिजन, लिव्हर पॅनक्रियाज आहे किंवा आणखी काही ग्लँड्स त्यामध्ये, आयलेट्स ऑफ लँगरहान्स आहे आणि थायमस ग्लँड असेल, असे विविध आंतरस्रावी ग्रंथी असतात. आता ह्या ग्रंथी ज्या स्त्राव तयार करतात त्यांना हार्मोन्स म्हटलं जातं. मराठीमध्ये त्याला आपण संप्रेरक असं म्हणतो. आता ही जी हार्मोन्स असतात, इट डायरेक्टली रिलीज इन ब्लड आणि थ्रू ब्लड दे आर गोज टू टार्गेट ऑर्गन. आता टार्गेट ऑर्गन म्हणजे ग्लँड एका ठिकाणी असते आणि त्या ग्लँडपासून जी संप्रेरकं तयार होतात ती शरीराच्या वेगळ्या किंवा दूरवरच्या भागावर ॲक्ट होतात. फॉर एक्झाम्पल पिट्युटरी ग्लँड, इट इज ए स्मॉल बीन शेप्ड ग्लँड, पीयूष ग्रंथी म्हणूया आपण, लोकेटेड बिलो द ब्रेन, बट सेक्रेट 8 इम्पॉर्टंट हार्मोन्स. त्यातलं समजा FSH नावाचा हार्मोन आहे, फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. इट इज सेक्रेटेड बाय पिट्युटरी ग्लँड बिलो द ब्रेन आणि तयार झालेले FSH इट रिलीज इन ब्लडमध्ये रिलीज होतं आणि थ्रू ब्लड इट गोज टू टेस्टीज इन मेल अँड ओव्हरीज इन फिमेल. आता हे ॲबडॉमेनच्या खाली ऑर्गन असतात आणि थ्रू ब्लड हे जे हार्मोन्स असतात त्या टार्गेट ऑर्गनपर्यंत जातात. आपलं जे काम आहे फॉर गॅमेट फॉर्मेशन, म्हणजे टेस्टीज आणि ओव्हरीला गॅमेट फॉर्म करण्यासाठी स्टिम्युलेट करतात आणि त्याप्रमाणे त्या टेस्टीज आणि ओव्हरीमध्ये मेल अँड फिमेल गॅमेट रिस्पेक्टिव्हली तयार होतात. तर अशा पद्धतीनं हे जे स्त्राव असतात ज्याला संप्रेरक म्हणूया आपण, इंडोक्राइन ग्लँडपासून तयार होतात आणि कंट्रोल्स द डिफरंट फंक्शन्स इन आवर बॉडी इन स्लो रेट. जसं नर्वस सिस्टीम व्हेरी फास्ट फंक्शनिंगसाठी ते त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, पण याचं तसं नाही. आता ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी GH नावाचा हार्मोन पिट्युटरी ग्लँडपासून तयार होतं, ग्रोथ हार्मोन म्हटलं जातं. इट रिलीज इन ब्लड अँड ॲक्ट ऑन बोन्स, मसल्स अँड इन डिफरंट सेल्स ऑफ बॉडी. आता अशा पद्धतीनं ही जी इंडोक्राइन सिस्टीम जी आहे हा चॅप्टरचा सेकंड भाग आहे. यामध्ये आपल्या शरीरातील सर्व इंडोक्राइन ग्लँड, त्याची मॉर्फॉलॉजी, हिस्टॉलॉजी आणि हार्मोन जे तयार होतात त्या हार्मोनची नावं, त्याची कार्य, त्याचबरोबर जर हार्मोनच्या कार्यामध्ये किंवा त्या स्त्रवण्याच्या रेटमध्ये जर
कमी जास्तपणे किंवा तो वेग कमी जास्त असेल तर काही डिसऑर्डर आपल्यामध्ये डेव्हलप होतात. ते डिसऑर्डरसुद्धा आपल्याला इथं अभ्यासायचे आहेत. आणि फॉर एक्झाम्पल पिट्युटरी ग्लँड GH नावाचा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन म्हणूया आपण, काही पर्सनमध्ये किंवा चाइल्डमध्ये याचं प्रमाण कमी तयार होतं. याला आपण हायपोसेक्रेशन ऑफ GH म्हणतो. इट रिझल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ. त्या व्यक्तीची उंची वाढत नाही, रिटार्डेड ग्रोथ म्हणूया आपण. तर इट इज ड्यू टू हायपोसेक्रेशन, म्हणजे बिलो दी लेवल सेक्रेशन ज्याला म्हणूया आपण. काही व्यक्तीमध्ये हायपर सेक्रेशनची समस्या असते. मग त्यांची हाईट 7 फूट 7.5 फूट किंवा वजन म्हणजे अगदी 200-300 किलो असेही काही प्रकार पाहायला मिळतात. तर हे डिसऑर्डर ज्याला म्हणूया आपण. म्हणजे जे हार्मोन्स असतात ते बॅलन्स्ड रेटमध्ये सेक्रेट होणं गरजेचं असतं. जर त्याची लेवल कमी जास्त झाली तर इट डेव्हलप्स सम डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी. म्हणजे लोअर सेक्रेशन किंवा हायपोसेक्रेशन असेल तरी काही डिसऑर्डर्स आपल्यामध्ये पाहायला मिळतात. आणि मग हायर सेक्रेशन ज्याला आपण हायपर सेक्रेशन ज्याला म्हणूया आपण, तरीसुद्धा या विविध ग्लँडपासून जे सेक्रेशन तयार होतात त्याचं जर हायपर सेक्रेशन झालं तरीसुद्धा काही डिसऑर्डर आपल्या बॉडीमध्ये पाहायला मिळतात. तर ह्या इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग चॅप्टर. तर आपल्या शरीरातील सर्व जे फंक्शन्स आहेत, ऑर्गन्स आहेत किंवा ज्या ऑर्गन सिस्टीम ज्याला म्हणूया आपण, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल किंवा सर्क्युलेटरी सिस्टीम असेल किंवा आणखी विविध सिस्टीम आहेत, त्याचं जे नियमन जे आहे किंवा कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन जे आहे ते त्याच्यामध्ये ह्या इंडोक्राईन ग्लँडचाही मोठा वाटा असतो. आता आजकाल आपल्याला थायरॉईड झालेला आहे किंवा तर वेगळा शब्द वापरला जातो. तर थायरॉईड ग्लँड जी आहे नेक रिजनमध्ये असते, बटरफ्लाय शेप्ड असते. इट सेक्रेट मेनली टू हार्मोन. पण मेन हार्मोन जे आहे, चीफ हार्मोन ज्याला म्हणूया आपण, द नेम ऑफ चीफ हार्मोन इज थायरॉक्सिन. तर हे थायरॉक्सिन हार्मोन जर बॅलन्स्ड रेटमध्ये जर सेक्रेट झालं नाही, कमी झालं जास्त झालं तरी आपल्या शरीरावर अनिष्ट असे परिणाम तिथे दिसतात. बरेच परिणाम आहेत. तर मग मेटाबॉलिझम रेट जो आहे किंवा हार्ट रेट आहे किंवा आणखी काय रेट आहेत, ऑल रेट्स आर कंट्रोल बाय दिस थायरॉक्सिन. म्हणजे बेसल मेटाबॉलिक हार्मोन म्हटलं जातं त्याला, किंवा रेट हा कंट्रोल करण्याचं काम. तर असे विविध इंडोक्राईन ग्लँड आपण या चॅप्टर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पाहणार आहोत. तर आजच्या ह्या पिरियडमध्ये आपण हा कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन याचं जे प्रिमिटिव्ह भाग आहे तो डिटेलमध्ये पाहिलेला आहे. थांबूया आपण. थँक्यू.